नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 27 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्वाभास रे आपण माने शुणिथिले मते रिप्लाई भी देलनी टिके एई शुण कहीदेबू तोर से सांग को मु आउ ता पछे पड़ीबी नहीं जा मो भलिया झिया ताकू मिलिबे नहीं ए जन्मरे नुहे कि 7 जन्मरे नुहे। अर्पिता मुनुर राग अभिमान मनदशा सबू बुझीपारे भी मुनु को आश्वासना दे कहला धैर्य रख अपेक्षा कर अपेक्षार फल सब बेले मिठा लो। मु भी जानिनी अमृत मनरे कौन अच्छी किंतु एतिकी जाने अमृत जीवन रे आउ केही झियो नाहंती। मु अमृत को तो विषय सीधा सड़क पचारि पारिबी नहीं काहेकि ना प्रेमर बाध्य बधकथारे हुए नहीं। तेणु तते अनुरोध टिके समय दे ताकू। आगकू चलंतु सुनिबा सांग माने कौन तार इच्छा देखिबा। मुनु कहला अर्पिता तू बुझी पारिबु नहीं लो ए प्रेम रोग भारी जंत्रणादायक न हेइथिबो नाही आउ थरे एई रोग हेई गले ना शांति रे सोई हेइछि ना खाई हेइछि। मु कैंप रु फेरिया परठू खाली अमृत चेहरा अमृतर हस मो आखि आगरे भासी जाउछि। अर्पिता मु जानिनी मते नहीं अमृत मनर भावना कौन किंतु अमृत को मु बहुत भल पाई बसिछि। मु स्पंदन रे मो धड़कन ने अमृत बसी सारी। अर्पिता कहला मु बुझुछि जे हेले ए क्षेत्र रे मु भी कौन करि परिबी कह। मुनु कहला नाई किछि करिबा दरकार नहीं तू ठीक कहिछु प्रेम जबरदस्त हुए नहीं। हौ छाड़े सुन आम घरे तते आज डाकी छंदी देखिबा पई चाल मो सह आम घर बुली आसीबू। अर्पिता कहला हौ चाल दुहे क्लास न करी मुनु घर को बुलिया पई गले। अर्पिता मुनु सह तांको घर को जीवा परे मुनुर माँ बाबा आउ जेजीमा को मुंडिया मारी मुनु सह तार ऊपर घर रूम को गला। मुनु ता बेडरूम रे अर्पिता को बसेई तांको जलखिया दुकान गरम गरम सिंगड़ा आउ घुगुनी आनिया को गला। अर्पिता एका बसी बसी एपट सेपट अनाय नहीं मुनु बेड पाखरे पड़ीथिला मैगजीन खंडे पढ़ीथिबा देखि उठाई आनिला। मैगजीन खोलू खोलू नजर पड़िला मुनु लेखिथिबा गीत सबू उपरे तुझे यार ना मेरी आए ठारू आरंभ करी प्रेम आधारित रोमांटिक सॉन्ग सब मैगजीन सारा। अर्पिता मन को मन कहला सतरे प्रेम कौन एमिति बाप रे बाप पिकू भाई को देखिथिली आउ एबे मुनु को देखुची ए प्रेमर जीवाणु सबू भारी मारात्मक मन मस्तिष्क सबू खाई जिबे दरकार नहीं रे बापा एमिति प्रेम। मुनु जलखिया धरी आसिला पूर्वरु अर्पिता मैगजीन थोई चुपचाप बसिला। दुहे जलखिया खाई सारी मुनुर किछि आल्बम देखु थांती। मुनुर जेजीमा डाकिले आलो मुनु तो सांग को आनी को कोण रे लुचेई देलु ताकू नेई तळ को आसे टिके। मुनु कहला हाँ हाँ जाउछि। अर्पिता को नेई तळ घर को गला। अर्पिता खूब कम समय रे मुनुर माँ और जेजीमा सह मिसी गला। दुहे अर्पिता व्यवहार एते खुशी होई गले जे अर्पिता को पुणी थरे आसिया पई अनुरोध कले। मुनुर जेजेमा कहले जेमिति शुणिथिली ताठारु केते भल होई झियो सतरे मो नातीटिए थांता कि मु सांगे सांगे अर्पिता को नातिनी बहु करी नहीं जासंती। अर्पिता जेजीमा कथा शुणी हसी देई कहला मु आसुछि एबे। अर्पिता सेठू आउ कले न जाई सीधा घर को फेरिला। बाटरे बस रे अमृत देखाला। अमृत अर्पिता को हाय कही बस रे अर्पिता पाखरे छिड़ा हला। अर्पिता हसी देला अमृत को चाही। अमृत कहला अर्पिता तुमे समस्ते थिल गाँटारे केते भल लागुथिला तुमे समस्ते आसिया परे गाँ जेमिति श्रीहीन हो जाइछि। अर्पिता कहला हाँ आमको भी भल लागुनी कैंप रु फेरी। अमृत कहला अर्पिता गोटिए कथा कहिबार अछि। अर्पिता कहला हाँ कुह। अमृत कहला ना बस रे कहि हेबनी तुम सांग विषय रे किछि कहिबार अछि। तुमे किछि जानिछ कि ना मु जानिनी तेबे तुमे काली तुम सांग सह मते कॉलेज पाखरे देखा करो मु मात्र 2 मिनिट कथा होई आसीबी तुम पाखरु। अर्पिता कहला हो ठीक अछि। परदिन अर्पिता कॉलेज जाई मुनु को अमृतर मेसेज दे देइथिला तेणु दुहे अमृतर बाट चाही कॉलेज पाखरे अपेक्षा करिथिले। अमृत पहुँचिया परे मुनु कुंडेमोट होईगला मन इच्छा होउथिला अमृत को जाई कुंडेई पकेइबो किंतु निज भावना रे पूर्णछेद टाणी अपेक्षा कला अमृतर उत्तर जानिया पई। अमृत आसी मुनु और अर्पिता पाई आनिथिबा 2टी चॉकलेट दे कहला मुनु तुम चिट्ठी तो पाइछि किंतु उत्तर देई पारुनी मो उत्तर पाई तुमको अपेक्षा करिया को पड़िबो काहेकि ना मु बापा मांकर एकमात्र संतान
ମୋତେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସାକାର କରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ଭାବିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ମୁନୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ଅମୃତ ମୁନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ତୁମକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରିନେବି, ଯେଉଁଠି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏବେ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଛି ନାଁ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁନୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ଅମୃତ ଆସୁଛି ଏବେ କହି ପଳେଇଲା। ମୁନୁ ଓ ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଭିତରକୁ ଗଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ପିତା ପିକୁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କଥା ହେଲା। ପିକୁ ଅଫିସରେ ଥିବାରୁ ବେଶୀ କିଛି କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବି ଅର୍ପିତା ପିକୁ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲା। ପିକୁର ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ବିଷୟରେ ବା ପିକୁର ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା ନ କରି ପିକୁକୁ ପୁନଃ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଘର ବିଷୟରେ, ବଡ଼ ବୋଉ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଅର୍ପିତା ସହ କଥା ହୋଇ ପିକୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଅର୍ପିତା ବି ପିକୁ ସହ କଥା ହୋଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା। ସମୟ ଆଉ ଜୁଆର କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ଘଡ଼ିର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ୍ଟା ସବୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲା ପରି ହସ ଖୁସିରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ଲୀନା ମାଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇ କମର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି କଲେଜ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାଠରେ ମନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା କଲେଜରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 4 ମାସ ବିତିଗଲା। ଅର୍ପିତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଶେଷ ହେବା ଉପରେ। ଲିଜାର 7 ମାସ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଲିଜାର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ପାଇଁ। ସେ ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ, କାହାର ଫରକ ନଥିଲା। ଲିଜା ଆଉ ରାଜାର ସମ୍ପର୍କ ଏଇ 7 ମାସର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମା ପେଟରେ କୁନି ଛୁଆଟି ତାର ହରକତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ସବୁ ରାଜା ଓ ଲିଜା ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାଉଁଟି ରଖୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ନିକିତିରେ ଆଉ ମା ବାପା ହେବାର ଖୁସି ଆଉ ଏକ ନିକିତିରେ ରଖିଲେ। ମା ବାପା ହେବାର ଖୁସି ସବୁବେଳେ ନିଆରା, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଲିଜା ବାପ ଘରୁ ସାଦ ଆସିବାର ସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ ସାଦ ଆସିବା ପାଇଁ। ମିନୁ ଲିଜାକୁ କହିଲେ, ମା ଲିଜା, ସାଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା। ତୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ରାଜା ସହ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିଜା ପଚାରିଲା, ବୋଉ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ହେବ? ମିନୁ କହିଲେ, ସାତ ମାଇପେ ଆସିବେ ସାଦ ଖୁଆଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହେବ। ସାଦ ଭାର ଶାଢ଼ୀ। ଲିଜା କହିଲା, ହେଲେ ବୋଉ, ୟାଙ୍କୁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ପରେ ଦେଲେ ହେବନି? ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା? ତୁମ ଘର କଥା ଅଲଗା, ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲୁ? ଭାବିବେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଅଭାବ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଛି, ଇଜ୍ଜତ ମହର ସବୁ ଯିବ। ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ। ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ। ଲିଜା ରାଜା ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲା, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଛୁଟି ନେବି ନା ତୁମ ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ଛୁଟି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଲିଜା କହିଲା, ହଉ, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାଇ କିଣାକିଣି କରି ଆସିବି। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରେଇ ଆସିବି ଟିକେ। ରାଜା କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ଅଟୋଟିଏ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି, କାଲି ଯାଅ। ଲିଜା ମିନୁକୁ ଜଣାଇ ସୁବାସକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବଜାର ବାହାରିଲା ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରି ଆସିବ। ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲା ଲିଜା ନିଜ ପିଲାର ଆଗମନ ସହ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାକୁ ନେଇ। ଲିଜା ଖୁସିରେ ସାଦ ଆଣି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ସହ ମିନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କିଣିନେଲା ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ସହ ନୂଆ ଟର୍କି ସହ ନୂଆ ନାପକିନ୍ ସବୁ କିଣି ପ୍ୟାକ୍ କରିଲା। ଏସବୁ କିଣିଲା ବେଳେ ସୁବାସ ଥିବାରୁ ଲିଜା ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁବାସ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୋର ଯାହା ଯାହା ଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ କିଣି। ତୁ ତ ମୋର ବୋହୂ, ତୁ ବି ମୋର ଝିଅ, ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏସବୁ ତୋ ଶାଶୁ କରିବା କଥା, ହେଲେ ତାକୁ ତ କିଣି ଆସିବ ନାହିଁ। ଲିଜା ସୁବାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାଜେଇଗଲା ଏବଂ ଖୁସି ବି ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ମିଳନ୍ତି, ଆମ ଖୁସିରେ କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ। ମନେ ମନେ ରାଜା ଉପରେ ରାଗ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଇଏ ବି ମାଗଣାରେ ବାପା ହେଇଯିବେ। ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କିଣାକିଣି କରିବାକୁ? କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳକୁ ଛୁଟି ନେବି।
ଲିଜା କିଣିସାରି ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବସି ସାରିଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଲିଜା କହିଲା, ବାପା ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ସୁବାସ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ସୁବାସ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୋଉଠୁ ଥିଲା ଗୋଟେ କାର୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସୁବାସଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଉ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିଟି ହୋଇଗଲା ସୁବାସଙ୍କ ଦେହରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୁବାସ 2 ଫୁଟ ଦୂରତାକୁ ଛିଟକି ଯାଇ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରି ସୁବାସ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ଗାଡ଼ିରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା ଲିଜା। ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ବାପା! ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କାହାରିକୁ ଜଣାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଏତେ ଖୁସିରେ ଲିଜାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସୁବାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଯେ ଅନେଇ ବସିଛି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୁବାସଙ୍କ ପଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇ ରକ୍ତର ଧାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷଣିକରେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଲିଜା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିଲା ସୁବାସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ବାପା ବାପା ଚିତ୍କାର କରି। ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଲିଜା। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଲିଜା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମା ଲୋ ମରିଗଲି, ଆଃ ମୋ ପେଟ ହୋଇ ପେଟକୁ ଧରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପେଟ ମାଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେବ ଭାବି କେହି ବି 2 ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଃ ଚୁ ଚୁ ହେଉଥିଲେ। ଲିଜା ଓ ସୁବାସକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଅଟୋବାଲା ଏସବୁ ସହି ନ ପାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକଟରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ସୁବାସ ଓ ଲିଜାକୁ ନେଇଗଲା। ଅଟୋବାଲା ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଲିଜାର ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଖୋଜାଗଲା କିଛି ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ। ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରା ନ ଗଲେ ଲିଜା ଓ ତା ଛୁଆ ପ୍ରତି ବିପଦ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଅଟୋ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ରାଜା ଅଫିସ ପାଖକୁ। ଆଉ ରାଜାକୁ ସବୁ ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ରାଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି ଥରୁଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଆଗ ଖୋଜିଥିଲା ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ନର୍ସ ରାଜାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କହି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରା ନ ଗଲେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ କମ୍। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ହାତ କାଟି ଦସ୍ତଖତ ମାରିଲା ପରି ଦସ୍ତଖତ ମାରି ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ଲତ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମା ତୁ ହିଁ ସାହାଲୋ, କି ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲୁ ମା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ହେବ ମୋ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ଛୁଆର ଆଉ ମୋ ଲିଜାର। ମା ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲୁ ମା। ଏମିତି କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ରାଜା। ହଠାତ୍ କାନ୍ଧରେ କାହାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ରାଜା। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱାସନା ଭରା ବାଣୀ ଦେଇ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କାହା ହାତରେ ନଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାଣପଣେ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଉପରବାଲା ହାତରେ ଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ହେତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି। ରାଜାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ଚାରିଆଡ଼ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିଜ ମାନସିକ ସହ ଶାରୀରିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେବା ପରି ଅନୁଭବ କରି ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କାନ୍ଥରେ ଭରା ଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୁଲ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ସାହାରା ଦେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ ତା ପାଖରେ। ରାଜା କାନ୍ଥରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ନର୍ସ ଆସି କହିଲେ, ସାର୍ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଅଛି। ଛୁଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ କେୟାର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଛୁଆର ମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେନ୍ସ ଆସିନାହିଁ। ଏହା କହିଦେଇ ନର୍ସ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ରାଜା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ତା ସହ। ଗୋଟେ ପଟେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଜାର ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ କୁନି ଛୁଆର ଜନ୍ମ। କ'ଣ କରିବ? ଖୁସି ପାଳିବ ନା ଦୁଃଖ କରିବ? କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ରାଜା। ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା,
ତା ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସି ନଥିଲା ତା ମନରେ, ନା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଦ ଦୁଇଟି ତାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ରାଜା କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୀନା, ଅର୍ପିତା ଓ ମିନୁ କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ରାଜା ମିନୁକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କୋଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିନୁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ରାଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପଚାରିଲେ, କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ରେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ମା ମଙ୍ଗଳା ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ରାଜା ଆହୁରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗି କହିଲା, ବୋଉଲୋ, ସବୁ ସରିଗଲା, କିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଲୋ, ତୋ ମା ଆମକୁ ଠକିଦେଲା ତୋ ମା ଲୋ ବୋଉ। ରାଜା ଏମିତି ଅଥୟ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ମିନୁଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ପାପ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ବି ଆଣ୍ଠେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ରାଜା ପାଖରେ। ଲୀନା ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ମନ ଦୁଃଖରେ। ଅର୍ପିତା ରାଜା ପିଠିରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ଏ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ଆମକୁ ରବି ଭାଇ ଯାଇ ଖବର ଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର କହ? ରାଜା କେବଳ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମିନୁ ଲୁଗା କାନିରେ ରାଜାର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଏ ରାଜା, କ'ଣ ହେଇଛି କହ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? କହ, ମୋତେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ନାହିଁ ତ? ଲିଜା ଭଲ ଅଛି ତ? ତୋ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛିଟି? ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି କହ? ରାଜା ମିନୁକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। କେଉଁ ଖବର ଆଗ ଜଣାଇବ, କ'ଣ କହିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁବାସଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ରାଜାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ମିନୁ ଏସବୁ ଶୁଣି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ହତବାକ୍ ହୋଇ ରାଜାକୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜା, କ'ଣ ହେଇଛି ସତ କହ ମୋତେ? କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ମୋ ପରିବାରରେ? ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ରାଜା ମିନୁକୁ କହିଲା, ବୋଉଲୋ, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମିନୁଙ୍କର ରାଜା କଥା ଆଉ ଟିକେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ମିନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡା ଚଟାଣରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିନୁକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଲୀନା ବି କାନ୍ଦିଲା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ। ଆଉ ଅର୍ପିତା ନିଜ ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଥିବା ଧାର ଧାର ଲୁହକୁ ପୋଛି ମିନୁକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ଚଟାଣରେ ମିନୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ହାତ ଦେଇ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହୁଥାଏ, ବୋଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଲୋ, ତୁ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋନା। ବୋଉ, ଚୁପ୍ ରହ ଟିକେ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ କହିଲୁ? ଲୀନାକୁ ଦେଖ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ଅର୍ପିତା କେବଳ ଉପରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ, ହେଲେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ସୁବାସଙ୍କ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବରଦାସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ ବି କୋହ ସବୁ ଚାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ କହିଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, କି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଆମକୁ। ଅର୍ପିତା ଲୀନା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଲୀନା, ବୋଉକୁ ବୁଝା ଟିକେ, ବୋଉ ଏମିତି ହେଲେ ପାଗଳି ହେଇଯିବ ଲୋ। ମିନୁଙ୍କ ବାହୁନା ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ ଜମା। ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି ଅଯଥା କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୀନା ରାଜାକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ବୋଉକୁ ବୁଝା ଟିକେ। ସୁବାସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ, ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମିକୁ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ରାଜା, କ'ଣ ହେଲା? କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? ରାଜା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ବଡ଼ ବାପା, ସବୁ ସରିଗଲା, ମୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ମିନୁଙ୍କ ବଡ଼ ଯା ମିନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମିନୁକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ବାପା, ଦାଦା ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଛାତି ତଳେ ରଖିଥିବା ସବୁ ଲୁହ ବୋହିଯିବାକୁ ଦେଲା। ବଡ଼ ବୋଉକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଅର୍ପିତା। ମିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଖୁଡ଼ୀ, ବୋଉ, ଅର୍ପିତା, ତୁମେମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ପରା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ମୁଁ ଦେଖେ। ଦାଦାଙ୍କ କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ମିକୁ ରାଜାକୁ ଡାକିଲା, ରାଜା, ଆସେ ମୋ ସହ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ସୁବାସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମିନୁକୁ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଯାହା ଘଟିବାର ଥାଏ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ କାହାର ଜୋର ଅଛି କହିଲ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଯାହାର ଯେତିକି ଆୟୁଷ ସେତିକିରେ ଯିବ। ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋହୂ, ମୋ ଛାତି ତ ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏଇ ହାତରେ କେତେ ଗେହ୍ଲା କରିଛି ତାକୁ, କେତେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିଛି, ଶେଷରେ ମୋ କୋକେଇ କାନ୍ଧରେ ନେବ କ'ଣ? ମୋତେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା ସେ। ସୁବାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ସୁବୁରେ, ମୋ ଧନ, ମୋ ଦିଅର ନୁହେଁ ତ, ମୋ ପୁଅ ଥିଲ, କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଏକା କରି ଚାଲିଗଲ? ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକି ଟିକି ହୋଇଥିଲ ଦୁଇ ଭାଇ। ଭାଉଜ,
ଏଇଟା ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଖାଇବୁ କହି କାନ୍ଧରେ ଓହଳି ଯାଉଥିଲ। ବିଧାତା କେତେ ବଡ଼ ଦାଉ ସାଧିଲୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇଗଲୁନି? ସୁବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ମଝିଆଣୀ ଭାଉଜ, ଯାହା ତ ଘଟିବା ଥିଲା ଘଟିଗଲା। ଆମେ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଉଜ, ଯିଏ ଅଛି ତା କଥା ତ ବୁଝ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମ ବୋହୂ କେମିତି ଅଛି? ତା ପେଟର ପିଲା କେମିତି ଅଛି ବୁଝିଲଣି କିଛି? ମିନୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ନାଇଁ, କିଛି ବି ଜାଣିନି ମୁଁ। ଅର୍ପିତା ରାଜାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲା, ବୋଉ, ଏଇ ଭାଇ ଆସୁଛି ପଚାର। ସୁବାସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଓ ମିକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଲାଣି? କେତେବେଳେ ଶବ ଦେବେ ଆମକୁ? ରାଜା କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମିକୁ କହିଲା, ବାପା, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ତ? ମିକୁ କଥା ଶୁଣି ତା ବାପା କହିଲେ, ହଉ। ରାଜାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ରାଜା, ବୋହୂ ପିଲା ଆମର କେମିତି ଅଛି? ଆଉ ଛୁଆ ଖବର କ'ଣ? ମା ଛୁଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ରାଜା କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତେଣୁ ମିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହଁ, ଛୁଆ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି ତ, ତେଣୁ ଠିକ୍ରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଏବେ ସ୍ପେଶିଆଲ କେୟାରରେ ରଖିବେ କିଛି ଦିନ। ଆଉ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସେନ୍ସ ଆସିନାହିଁ ଏଯାଏଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକ, ବୋହୂ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମିକୁ କଥା ଶୁଣି ମିନୁ କହିଲେ, ରାଜା, ଝିଅ ହୋଇଛି ନା ପୁଅ? ରାଜା କହିଲା, ଝିଅ ହୋଇଛି। ମିନୁଙ୍କ ବଡ଼ ଯା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହାଲକା ଖୁସି ଝଲକାଇ କହିଲେ, ମିନୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି। ଆଖି ଲୁହ ପୋଛ, ଚାଲ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଆସିବା। ମିନୁ ଉଠୁ ନଥିଲେ ଜମା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛି ତାଙ୍କ ଯା କହିଲେ, ମିନୁ, ସବୁ ଦୁଃଖରେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ସେ କ୍ଷତି ଆଉ କେହି ବି ଭରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋ। ହେଲେ ଯିଏ ଆସିଛି ତାର କ'ଣ ଦୋଷ? ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ନା ନାହିଁ? ଉଠ, ମୋ ସହ ଚାଲ, ନାତୁଣୀକୁ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଦୁହେଁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଲୀନା ଅର୍ପିତା ଉପରକୁ ଆଉଜି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅର୍ପିତା ଲୀନାକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ଲୀନା, ବାପା ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ଡାକ ଆମର ସାତ ସପନ ହେଇଯିବ ଲୋ ଲୀନା। ମିକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ଲୋ। କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ରାଜା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଥମ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ମୁଁ? ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନା ମିକୁକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ, ସବୁ ସରିଗଲା। ମିକୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଆସ ମୋ ସହ ତୁମ କୁନି କଣ୍ଢେଇକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବ। ଅର୍ପିତା, ଲୀନା, ମିନୁ ସମସ୍ତେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଲିଜା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମିକୁ କହିଲା, ବାପା, ଏବେ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇପାରିବା ତ? ମିନୁଙ୍କ ହସ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ମିକୁ ବୁଝାଇଲା, ଖୁଡ଼ି, ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ରାଜା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ମିନୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଯା କହିଲେ, ମିନୁ, କଷ୍ଟ ଆମକୁ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ତୋତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ତୋ କଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମିନୁ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମିନୁ, ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଲିଜା ଆଉ ଛୁଆ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ ଚିନ୍ତା କଲୁଣି? ରାଜା ଥାଇ କହିଲା, ଆମ ଘରୁ କିଏ ଆଉ ଅଛି ଯେ ରହିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଦେଉଛି, ତା ମାମା ଆସି ରହିବେ। ରାଜା କଥା ଶୁଣି ତା ବଡ଼ବୋଉ କହିଲେ, ହଁ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ଏଠି। ବୋହୂଟାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆତ୍ମା ଡାକୁନାହିଁ। ରାଜା, ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେ। ଆଉ ହଁ, ବାପାଙ୍କ କାମ ସାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି। ଲିଜାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ କରିବି ଏଠି? ମିକୁ କହିଲା, ହଁ, ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଛି, ସେ ଥାଉ ଏଠି। ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଠି, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି, ସେ ଆସି ରହିବ ବୋଉ ପାଖରେ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ପଡ଼ିବ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବ। ସୁବାସଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ। କନ୍ଦା କନ୍ଦି କୁଣିଆ ମୈତ୍ରରେ ଘର କୋଳାହଳରେ ଭରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅସରାଏ କାନ୍ଦିଲି, ପୁଣି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଅସରାଏ କାନ୍ଦିଲି। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।